ایک جنگل میں دو درخت تھے۔ ان دونوں درختوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ وہ دونوں درخت ہی پھلدار تھے۔ ان میں سے ایک آم کا درخت جبکہ دوسرا امرود کا درخت تھا۔ آم کا درخت بہت ہی زیادہ سرسبز اور شاداب خوبصورت تھا، جبکہ امرود کا درخت آم کے درخت کی نسبت تھوڑا چھوٹا اور کم سرسبز شاداب تھا۔ امرود کا درخت بہت ہی زیادہ رحم دل تھا اور سب پرندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ اسی لیے امرود کے درخت کی سب پرندوں کے ساتھ گہری دوستی بھی تھی۔ اور دوسری طرف آم کا درخت تھا جو بہت زیادہ مغرور اور گھمنڈی تھا۔ اس کو اپنے دراز قد پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔ وہ کسی بھی پرندے کو اپنی شاخوں پر بیٹھنے تک بھی نہ دیتا تھا۔ کچھ دنوں بعد رانو چڑیا ان دونوں درخت سے گزر رہی ہوتی ہے۔ پکے ہوئے آموں کو دیکھ کر رانو چڑیا کا دل آم کھانے کو کرتا ہے اور رانو جلدی سے آم کے درخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور رانو کہتی ہے، یہ آم تو بہت زیادہ مزے کے اور رسیلے لگ رہے ہیں، خوبصورت بھی ہے۔ میرا تو بہت دنوں سے ایسے آم کھانے کا جی کر رہا تھا۔ تو آم کا درخت جلدی سے بولتا ہے، اے چھوٹی چڑیا، تم میرے اوپر آ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ تم میرے پتے خراب کر دو گی اور اپنی گندی چونچ سے میرے آموں کو بھی خراب کر دو گی۔ رانو نے کہا، پیارے درخت جی، میں تو صرف آم ہی کھاؤں گی، میں آپ کے پتوں کو کیوں خراب کروں گی؟ اور ویسے بھی میں ابھی ندی سے اپنی چونچ دھو کر آ رہی ہوں۔ امرود کا درخت بولا، چلو آم جی، اب غصہ چھوڑو، یہ پرندے کتنے خوبصورت ہیں اور قدرت نے یہ پھل بھی تو ہمیں انہی پرندوں کے لیے دیے ہیں۔ آم کے درخت نے کہا، امرود، جب تمہیں یہ پرندے اتنے ہی اچھے لگتے ہیں تو تم خود ہی ان کو اپنا پھل کیوں نہیں دے دیتے اور اپنا ہیئر سٹائل بھی خراب کرواؤ ان سے؟ مجھے کوئی شوق نہیں اپنا ہیئر سٹائل خراب کروانے کا، اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے رحم دلی کا۔ امرود نے کہا، اے آم جی، ہمیں قدرت نے پھل انہی پرندوں کے لیے دیے ہیں۔ اگر تم اپنا پھل کسی کو نہیں کھانے دو گے تو تمہارا پھل تو خراب ہو جائے گا۔ رانو نے کہا، امرود جی، آپ رہنے دیجئے، مجھے نہیں کھانا آم، میں کوئی اور ہی دانہ ڈھونڈ لیتی ہوں اپنے لیے۔ اور اس نے جاتے جاتے آم سے کہا، اے گھمنڈی آم، اتنا گھمنڈ اور مغرور کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ امرود نے کہا، رانو چڑیا، تم دانہ رہنے دو، ویسے بھی بہت لیٹ ہو گئی ہے، دانہ تو تمہیں مشکل سے ہی ملے گا، ہو بھی سکتا ہے کہ تمہیں دانہ نہ ملے۔ تم امرود کھا لو، بہت ہی زیادہ میٹھے اور مزیدار ہے۔ یہ آم کا درخت بہت ہی زیادہ ظالم اور گھمنڈی ہے۔ امرود کی بات سن کر رانو چڑیا امرود کے درخت پر جاتی ہے اور امرود کھانے لگتی ہے اور ساتھ ساتھ امرود کی تعریف بھی کرتی ہے۔ واہ بھئی واہ، کتنے مزے کے اور میٹھے امرود ہیں۔ ابھی چڑیا امرود کھا ہی رہی تھی کہ وہاں اڑتی ہوئی گوری کوی آ جاتی ہے اور رانو گوری سے کہتی ہے، آئیں گوری بہن، آپ بھی میرے ساتھ امرود کھائیں، یہ امرود بہت زیادہ میٹھے ہیں اور مزے کے بھی ہیں، آپ بھی یہ امرود کھا لیں۔ گوری نے کہا، رانو چڑیا، تم خود دکھاؤ یہ چھوٹے چھوٹے پھل، میں تو اس آم کے درخت سے رسیلے اور مزیدار آم کھاؤں گی۔ گوری کوی آم کے درخت پر اڑ جاتی ہے اور گوری کوی جیسے ہی آم کے درخت پر جا کر بیٹھتی ہے اور وہ گھمنڈی آم کا درخت اپنی شاخ کو زور سے ہلا دیتا ہے اور گوری کوی کو نیچے گرا دیتا ہے۔ گوری کوی دھڑم سے نیچے آ کر گر جاتی ہے۔ آم کے درخت نے گوری سے کہا، اے گوری، تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ تم میرے درخت سے خوبصورت اور مزے کے آم کھاؤ گی؟ کہاں میں اتنا خوبصورت اور خوشحال درخت، کہاں تم کالی؟ آم کی ایسی باتیں سن کر گوری اور رانو وہاں سے اڑ جاتی ہیں۔ آم کا درخت امرود سے کہتا ہے، او امرود، تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری وجہ سے میری شاخیں پھیل بھی نہیں رہی اور میری خوبصورتی بھی دن بدن کم ہو رہی ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ امرود نے کہا، آم میرے دوست، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟
तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ और तुम्हारी शाखें तो मुझसे काफी दूर है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम इतने ज्यादा घने और वसी हो, मैं तो छोटा सा हूँ। ये तो कुदरत का काम है। रानो और ट्यूनी चिड़िया इन दोनों की बातें सुन रही थी और आम के दरख्त ने अमरूद से कहा, तुम जैसा दरख्त मेरा पड़ोसी कैसे हो सकता है? तुम इस लायक ही नहीं कि तुम मुझे अपना पड़ोसी कहो। मेरा इतना लंबा खूबसूरत कद और तुम कहाँ छोटे कद वाले। अमरूद ये बातें सुनकर उदास हो जाता है और रानो चिड़िया अमरूद से कहती है, अमरूद जी, आप इस घमंडी दरख्त की वजह से अपना दिल क्यों खराब कर रहे हैं? आप तो बहुत अच्छे हैं, जो हम सब परिंदों का इतना ख्याल रखते हैं और अपना फल भी खाने देते हैं। अमरूद ने कहा, हाँ चिड़िया, तुम ठीक ही कहती हो। आम को एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, क्योंकि कुदरत तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती। मुझे कुदरत पर पूरा यकीन है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझसे ये बात की। इतने ही देर में शहद की मक्खियों का गिरोह उस तरफ आ जाता है। एक शहद की मक्खी कहती है, ये आम का दरख्त कितना खूबसूरत और खुशहाल है और वसी भी, घना भी है। मैंने सोच लिया है, अब मैं इसी पर अपना घर बनाऊंगी। ये दरख्त मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। और वो अपने घरों से कहती है, जल्दी करो नन्ही परियों, इस पर काम शुरू करो और जल्द से जल्द हमारा घर मुकम्मल हो जाना चाहिए। आम का दरख्त ये सुनकर कहता है, चलो चलो शहद की मक्खियों, अब तुम लोग अपना घर मुझ पर बनाओगी, मेरी सारी खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी। जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, सोचना भी मत मुझ पर घर बनाने का। अमरूद ने शहद की मक्खी से कहा, शहद की मक्खी, अगर आपको एतराज ना हो तो आप मुझ पर भी अपना घर बना सकती हो। मैं एक खुशमिजाज और अच्छा दरख्त हूँ। शहद की मक्खियों का घरों अमरूद के दरख्त पर अपना घर बना लेती हैं। अमरूद का दरख्त तो बहुत ही ज्यादा रहमदिल है। कुछ दिनों बाद जंगल में दो लकड़हारे आ जाते हैं। एक लकड़हारा अमरूद के दरख्त की तरफ देखता है और कहता है, वाह जी वाह, अमरूद का दरख्त कितना अच्छा है, इसकी लकड़ी भी मजबूत होगी। क्यों ना हमें इसी दरख्त को काट लेना चाहिए। तो दूसरे लकड़हारे ने कहा, देखो भैया, यहाँ पर तो शहद की मक्खियों का घर है, इन्होंने हमें काट लेना है और हमने मर जाना है। पहले लकड़हारे ने कहा, वाकई मेरा तो इन पर ध्यान ही नहीं गया। चलो हम इस आम के दरख्त की लकड़ी को काट लेते हैं। हम इस अमरूद के दरख्त की लकड़ी को नहीं काटते, क्योंकि शहद की मक्खियों का डंक तो बहुत ही जहरीला और खतरनाक होता है। इतना कहकर वो आम के दरख्त को काटने लगते हैं। आम के दरख्त को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अमरूद का दरख्त शहद की मक्खी को कहता है, मक्खी, हमें आम की मदद करनी होगी, वरना ये लोग हमारे दोस्त को काट डालेंगे। शहद की मक्खी ने कहा, अमरूद, मैं इसकी मदद नहीं करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घमंडी और मगरूर दरख्त है और वो इस लायक ही नहीं इसकी मदद की जाए। तुम क्यों इसकी फिक्र कर रही हो? अमरूद के दरख्त ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसके साथ ऐसा होता नहीं देख सकता, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त और पड़ोसी है। अगर वो थोड़ा घमंडी है तो क्या हुआ? शहद की मक्खी ने कहा, अमरूद, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो जो इसके लिए इतना दर्द महसूस कर रही हो। ये वही दरख्त है जो हमेशा तुम्हें बुरा भला कहता है और तुम इसके साथ अच्छाई का सोच रही हो। अमरूद के दरख्त ने कहा, नहीं मक्खी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये जंगल हमारा घर है और वो दरख्त भी हमारे ही घर का हिस्सा है। इतने में रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है और वो ये सब देख रही होती है कि कैसे लकड़हारा आम के दरख्त को काट रहा है। तो रानो ने मक्खी से कहा, अगर हम आम के दरख्त की मदद नहीं करेंगे तो इस आम के दरख्त में और हम में क्या फर्क रह जाएगा? शहद की मक्खियों को रानो की बात समझ आ जाती है और वो आम के दरख्त की मदद करने के लिए जाती हैं। शहद की मक्खियों का गिरोह जैसे ही आम के दरख्त के नज़दीक जाता है तो दोनों लकड़हारे अपनी जान को बचाकर दौड़ जाते हैं। अब आम को भी ये बात समझ आ गई थी कि इसने कितनी बड़ी गलती की थी और आम अब सब परिंदों से अपने बुरे रवैये की माफ़ी मांगता है और सब परिंदों के साथ दोस्ती कर लेता है। अब परिंदे और दोनों दरख्त
हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।